प्रिय पिलामाने तो आशा करुछि बहुत भलरे थिबो। आज आमे देखिबा ओडिया व्याकरण गोटे चैप्टर देखिबा सर्वनाम। प्रत्येक परीक्षा रे एही चैप्टर ही प्रश्न आसुछि। आज आमे आरंभरू शेष पर्यंत ही देखिबो, पूरा कांसेप्ट क्लियरिंग हे जिवो। तो जो माने नुआ नुआ जॉइन करूछो हमर चैनल ले सब्सक्राइब करबा को जम्मा भी भूलिबनी, और लाइक करिवे, कमेंट करिवे, सबु सांग माननकु शेयर करिवे। पाठ पढ़ा केमिति लागिला कमेंट माध्यम रे जणाइबा, निश्चय जणाइबे। तो आस देखिबा प्रथमे हमर कहिछि कोन सर्वनाम। सर्वनाम हमर काहाकू कहिबा, तो जेउ पदटा गोटे अन्य पदर परिवर्ते व्यवहृत हेउछि ताकू हमर सर्वनाम बोली कहिबा। देख आर जो संज्ञा कौन देइछि, एक पद परिवर्ते जेउ पद व्यवहार करा जाए ताहाकू हमर सर्वनाम बोली कुहा जाए। मने कर मु कहिबी राम जणे भल पिला। राम जणे भल पिला। तो देख एठी हमर विशेष्य किए अछि, राम अछि, ता बदल रे जदि मु गुटे शब्द बसैली से जणे भल पिला, ताने एठी से होउछि किए हमर सर्वनाम। माने गोटे शब्द बा गोटे पदर परिवर्ते ही व्यवहृत होउथबो। जो पदटा व्यवहृत होला ताकू हमर वाक्यर सर्वनाम पद बोली कहिबा। तो आराम से तमे समस्त बुझी परिबो जदि उदाहरण को देखिबो। तो गोटे पद अर्थ से पदटा विशेष्य हेई पारे, विशेषण हेई पारे, वाक्य हेई पारे, तांको परिवर्ते हमर जो पदटा बसिला ताकू हमर सर्वनाम पद बोली कहिबा। तो प्रथमे देख विशेष्य परिवर्ते केमिति कोन व्यवहृत हेइछि। ईश्वर दयालु, से मंगलकारी। एठी देख ईश्वरर परिवर्ते किए बसिला, हमर से बसिला, ताले एठारे से होउछि एक सर्वनाम पद। पिता चतुर किंतु पुत्र सेपरी नुहे, ताने एठी देख चतुर गोटे हमर विशेषण पद, तार परिवर्ते हमर कोन बसिला सेपरी। पुत्र सेपरी नुहे, सेपरी अर्थ चतुर नुहे, ताले विशेषण पद परिवर्ते बसिला, यह हेउछि एक सर्वनाम पद अटे। तापर जदि आमे देखिबा एक वाक्य परिवर्ते देख किपरि हमर विशेषण ना सर्वनाम पद व्यवहृत हेइछि। पंडित जवाहरलाल नेहरू जने प्रवीण राजनीतिज्ञ थिले। तो आज मध्य लोके यह स्वीकार करूछंती। तो एठारे देख पंडित थिले, एही वाक्य परिवर्ते हमर कोन व्यवहृत हैला ना एहा व्यवहृत हैला। देख पंडित, तो एहा स्वीकार करूछंती, तो पंडित परिवर्ते हमर एहा व्यवहार हैला, तले एहा हेउछि एको हमर सर्वनाम पद अटे। तो आराम से बुझी परिबो। तापर जदि आमे देखिबा सर्वनाम पद केते प्रकार कौन कौन टिके आमे भल भाबरे बुझिया पई चेष्टा करिबा। सर्वनाम पद हमर 7 प्रकारर। केते प्रकारर रे? 7 प्रकारर। तो प्रथम भाग विषय टिके भल भाबरे बुझिबा। प्रथम हेउछि कोन हमर पुरुषवाचक बा व्यक्तिवाचक सर्वनाम पद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पद हमर काहाकू कहिबा ना जेउ पदटा गोटे पुरुष बा व्यक्ति मानक बदल रे व्यवहृत हेउछि। देख जेउ सर्वनाम पद गुड़िक हमर विभिन्न पुरुष बा व्यक्ति मानक बदल रे व्यवहार हुए, ताहाकू हमर व्यक्तिवाचक बा पुरुषवाचक सर्वनाम पद बोली कुहा जाए। तो उदाहरण देखिले तमे संपूर्ण भाबरे बुझी परिबो। मु जणे छात्र। तो एठी देख मु आम्भे माने भारतवासी। तो मु आम्भे माने तू सत कहूछु, तू तुम्भे माने व्यायाम कर। तुम्भे माने एठी कोनोसी व्यक्ति को बुझाउछि, ता परिवर्ते व्यवहृत हेइछि व्यक्तिर। मानेकर मु कहिमि तू सत कहूछु, तू माने फेटे किए गोटे व्यक्तिर ना को बुझाउछु, से राम हेई पारे, श्याम हेई पारे, हरि हेई पारे, ता बदल रे तू बसिछि। ताने से जो विशेष्य बा गोटे नाम पुरुष बदल रे बसिला ताकू हमर कोन कहिबा व्यक्तिवाचक बा पुरुषवाचक सर्वनाम पद। तापरे देख द्वितीय रे कोन देइछि हमर प्रश्नवाचक सर्वनाम पद। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पद हमर काहाकू कहिबा ना जेउ सर्वनाम पद गुड़िक प्रश्न पचारिबा पई उद्दिष्ट, ताकू हमर प्रश्नवाचक सर्वनाम पद बोली कहिबा। से प्रश्न
ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ? ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କିଏ କହେ ଉତ୍କଳ ଦରିଦ୍ର? କିଏ? କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ତୁମର ଘର? ତୁମେ କିଏ? କେଉଁ? କେଉଁଠି? କାହିଁକି? ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର? ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ପଦ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଦେଖ ଏ ଲୋକଟି ଚରିତ୍ରବାନ। ଏ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏକି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ସେହି ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ଅଟେ। ସେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପଶୁ। ତାହେଲେ ସେ, ସେଇ, ଏହି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବିଶେଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ସମୂହ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ତାହେଲେ ଯେ ଏବଂ ସେ। ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦ ଯେଉଁ ରହିଲା ଯେ ଏବଂ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଅଛି। ତ ଏଇ ଯେ ସେକୁ ଆମର କ'ଣ କହିବା? ନା ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ କହିବା। ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ। ଯେପରି, ସେପରି, ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି କର। ଯେତିକି, ସେତିକି, ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଇବ ତାହାର ଗୁଣ ଗାଇବ। ତ ଯାହାର, ତାହାର, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ, ଯେ ସେ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛି? ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପେକ୍ଷିକ ସର୍ବନାମ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଦେଖ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦଟା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ପଦ କହିବା। ଯେମିତି ରାକେଶ ଓ ଦିନେଶ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ, ଉଭୟ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ତ ରାକେଶ ଦିନେଶ ବଦଳରେ ଏଠି କିଏ ବସିଲା? ଆମର ଉଭୟେ ବସିଲା। ତାହା ଏକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା ରାକେଶ ଦିନେଶ ତାକୁ ସେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି। ତ ତାହେଲେ ଉଭୟଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଅ ନାହିଁ। ସବୁଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଢ଼େ। ଅପର ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁଃଖରେ ଯେ ଦୁଃଖୀ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ। ତାହେଲେ ଅପର ହେଉଛି ଆମର ଏଠି କ'ଣ? ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ କାହାକୁ କହିବା? ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ନିଜ, ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣା ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବନାମ ପଦକୁ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ତମେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିବ ବାକ୍ୟରେ ନିଜ, ନିଜେ, ଆପେ, ଆପଣା ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବାଚକ। ଆତ୍ମ ମାନେ ନିଜକୁ ବୁଝଉଥିବ। ଆପଣା କଲା କର୍ମମାନ ଆଗୁ ହୋଇବ ସାବଧାନ। ତାହେଲେ ଆପଣା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର? ନା ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଆପଣାକୁ ଆପେ। କିଏ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ କି? ଆପଣାକୁ ଆପେ। ତାହେଲେ ଆପଣାକୁ ଆପେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ନିଜର ଦୁଷ୍କୃତି ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। ନିଜର ଦୁଷ୍କୃତି ପାଇଁ, ନିଜର ଖରାପ କାମ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ନିଜର, ନିଜେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ତ ସମୁଚୟୀ ବା ସର୍ବନାମ ବା ସମୁଚୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ ପଦ କ'ଣ? ଏଇଟା ଶେଷରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ସହିତ ଦୁଇ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବ, ଯୋଡ଼ୁଥିବ ତାକୁ ଆମର ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ ପଦ କହିବା। ଦେଖ ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଘର ଘର ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିଲେ।
ତାହେଲେ ଯେ ମାନେ କିଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ସମୁଚୟବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ ଅଟେ। ଆରାମସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଯହିଁ ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପୁଜଇ କଳି। ତ ଯହିଁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ ମୋ ତୁହି ମୋର ନେତ୍ରର ସଂଖାଳି ତୁହି ଯାହା କେ କେହୁ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲ ସବୁ ଆରାମସେ। এইগুଡ଼ାକ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ এইଗୁଡ଼ାକ ସମୁଚୟ ସର୍ବନାମ। এটা ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଯୋଡ଼ୁଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ଆମର କିଏ କିଏ ଆସୁଛି? ମୁଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ, ତୁ, ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷର ସର୍ବନାମ କିଏ ଆସୁଛି? ଆଉ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।